व्हिडिओमध्ये आपण टेस्ट फॉर पॅरलल लाईन्स जे आहेत त्यामधली पहिली टेस्ट इंटेरियर अँगल टेस्ट आपण पाहिली. आता या व्हिडिओमध्ये आपण पाहतोय अल्टरनेट अँगल टेस्ट. थेरमच्या स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला म्हणलंय की इफ ए पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म बाय ए ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू लाईन्स इज कॉन्ग्रंट देन द टू लाईन्स आर पॅरलल. जर दोन लाईन्समुळे तयार होणारे, दोन लाईन आणि त्यांच्या ट्रान्सव्हर्सलमुळे तयार होणारे अल्टरनेट अँगल्स जर कॉन्ग्रंट असतील तर त्या लाईन्स ज्या आहेत त्या पॅरलल लाईन्स असतात. या स्टेटमेंटनुसार आपण इथे दोन लाईन्स काढल्यात आणि त्यांची ट्रान्सव्हर्सल काढली एन. एल आणि एम ह्या दोन लाईन्स आहेत, त्या ट्रान्सव्हर्सल आहे एन. त्यामध्ये ए आणि बी हे दोन अल्टरनेट अँगल्स तयार झालेत की जे कॉन्ग्रंट आहेत. अँगल ए इज कॉन्ग्रंट टू बी. Therefore, we write in given part line L, E and line M. These are two distinct lines and N is their transversal. तर L आणि M या दोन लाईनची N ही ट्रान्सव्हर्सल आहे आपण इथे लिहिलंय. N angle A and B are the alternate angle or congruent alternate angles. Therefore, we write here angle A is equal to angle B. Now, we have to prove here line L is parallel to M. Therefore, write here to prove line L parallel to line M. Now let us see proof. Here in diagram, angle A and angle C are the two angles which are in linear pair. मग आपल्याला माहिती आहे linear pairs, these are of 180 degree. Therefore, write here angle A plus angle C is equal to 180. Reason is linear pair angles, and if we write here number 1, here in given part we have angle A is equal to angle B. Given reason is given, and if we consider it as number 2, here A is equal to B. Therefore, in 1 if we put angle A instead of angle B, therefore angle B plus angle C is equal to 180. Right here from 1 and 2. 1 आणि 2 वरून आपल्याला अँगल A च्या ऐवजी अँगल B इथे लिहिता येईल. Therefore we write here angle B plus angle C is equal to 180. If you observe the diagram, here angle B and angle C, these two angles are interior angles formed by two lines and their transversal. If interior angles are supplementary, then these two lines are parallel lines. हे आपण इंटेरियर अँगल टेस्ट जी आहे पॅरलल लाईनची त्या टेस्ट मध्ये आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिले. Therefore, write here angle B and angle C are the interior angles on the same side of transversal therefore by the interior angle test we say that line L is parallel to line M. हे दोन्ही अँगल सप्लिमेंटरी आहेत, त्यांची बेरीज 180 आहे, म्हणून लाईन एल आणि एम जे आहे ते काय असणार आहेत, पॅरलल असणार आहेत. बाय रिझन इज इंटेरियर अँगल टेस्ट. हेन्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द अल्टरनेट अँगल टेस्ट. तर ह्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणू शकतो, अल्टरनेट अँगल टेस्ट असं म्हणू शकतो. Now let us see the third test for parallel lines. Third test is corresponding angle test. In this theorem, the statement of theorem is if a pair of corresponding angles formed by a transversal of two lines is congruent, then these two lines are parallel lines. म्हणजे दोन लाईन्स मुळे तयार होणारे करस्पॉन्डिंग अँगल जर कॉन्ग्रंट असतील तर त्या लाईन्स ज्या आहेत त्या पॅरलल असतात. तर ह्या स्टेटमेंट मध्ये दिलेली जी माहिती आहे ती आपण गिवन मध्ये लिहिली. लाईन एन इज अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ लाईन एल अँड लाईन एम. हिअर
angle B is congruent to angle A, or angle A is congruent to B. These two angles are the corresponding angle formed by these two lines and a transversal. मग हे लाईनच्या किंवा ट्रान्सव्हर्सलच्या एका बाजूला तयार होणारे हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. म्हणून आपल्याला काय म्हणता येईल, गिवन पार्ट मध्ये अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी. व्हॉट विल यू हॅव टू प्रूव्ह, अँगल लाईन एल इज पॅरलल टू लाईन एम. आपल्याला इथं काय प्रूव्ह करायचंय, एल आणि एम ह्या दोन लाईनच्या आहेत त्या पॅरलल आहेत हे दाखवायचंय. अँगल ए प्लस अँगल सी is equal to 180. Consider it as number 1, and reason is linear pair angles, as well as angle we have to here angle A is equal to angle B. It is given to us. Therefore, if here A is equal to B, then we have to write here angle B instead of angle A. Therefore, angle B plus angle C is equal to 180. And if we observe the diagram, B and C are the interior angles. And we know the interior angle test for parallel lines. Interior angle ची टेस्ट मध्ये आपल्याला काय म्हणलंय की if these interior angles are supplementary, then these two lines are the parallel lines. Here angle B and angle C are the interior angles on the same side of transversal. Therefore, line L is parallel to line M. त्यामुळे लाईन एल आणि एम ज्या आहेत त्या पॅरलल लाईन्स आहेत. रिझन इज and this theorem or this property is called as the corresponding angle test. तर ह्या प्रॉपर्टीला आपण corresponding angle test असं म्हणू शकतो. Now let us see the corollary first. In the statement of corollary first said that if a line is perpendicular to two lines in a plane, then the two lines are parallel lines or parallel to each other. एखाद्या प्लेन मध्ये असणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या लाईन्सला एकच लाईन परपेंडिक्युलर असेल तर त्या दोन लाईन्स काय असतात, पॅरलल असतात. हे आपल्याला या करोलरी मध्ये प्रूव्ह करायचे. मग गिवन पार्ट मध्ये काय लिहिता येईल, लाईन एल इज परपेंडिक्युलर टू लाईन एन अँड लाईन एम इज परपेंडिक्युलर टू लाईन एन. एवढं आपण गिवन पार्ट मध्ये लिहिलं. व्हॉट विल यू हॅव टू प्रूव्ह, आपल्याला इथं काय प्रूव्ह करायचंय, लाईन एल इज पॅरलल टू लाईन एम. नाउ लेट अस सी प्रूफ. गिवन मध्ये आपल्याला म्हणलंय लाईन एन इज परपेंडिक्युलर टू लाईन एल अँड लाईन एन इज परपेंडिक्युलर टू लाईन एम. एल आणि एम ह्या दोन्ही लाईन्सला परपेंडिक्युलर आहेत. देअरफॉर अँगल ए is equal to angle C is equal to 90. Here reason is given. Here angle A is equal to angle C is equal to 90. तर दोन्ही ठिकाणी परपेंडिक्युलर आहे म्हणून इथं A आणि C काय होतील, 90 डिग्रीचे होतील. The angle A and angle C are the corresponding angles which form by A ट्रान्सव्हर्सल N. N ह्या ट्रान्सव्हर्सल मुळे तयार होणारे हे दोन करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत की जे कॉन्ग्रंट आहेत, एकाच मापाचे आहेत. आणि आपण करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट मध्ये काय पाहिलं की इफ द वन पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल इज कॉन्ग्रंट formed by two lines and a transversal, then
these two lines are the parallel lines. तर करस्पॉन्डिंग अँगलची एक पेअर जर कॉन्ग्रंट असेल तर ती एक पेअर ज्या दोन लाईन्स वरती तयार झालेली आहे त्या लाईन्स काय असतात, पॅरलल असतात. Therefore write here, but angle A and angle C are the corresponding angles formed by transversal N of line L and line M. Therefore, line L is parallel to line M by corresponding angle test. Corresponding angle test मुळे A आणि C हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रंट आहेत, म्हणून या टेस्ट मुळे काय होतील, L आणि M या दोन लाईन्स पॅरलल होतील. तर पेज नंबर 21 वरती करोलरी फर्स्ट आपण बघितला आता आणि करोलरी सेकंडचं प्रूफ जे आहे ते तुम्ही स्वतः प्रयत्न करून सोडवायचे. राईट द प्रूफ ऑफ द करोलरी ओन. तर अशा पद्धतीने ही सेकंड करोलरी काय म्हणली बघा, इफ टू लाईन्स इन अ प्लेन are parallel to a third line in the plane, then those two lines are parallel to each other.